अगदी. तुझा आवाज नाही येते. करू शकतो म्हणून सुरू. येतो आवाज? Yes, yes, yes. ठीक. Yeah. Good afternoon, everyone. On behalf of School of Media and Communication Studies, Pimpri Chinchwad University, I, Nidhi Veragade, welcome you to today's webinar on the journey of writing the first feature film script, featuring our expert speaker, Hemant. Pimpri Chinchwad University, yes, proudly being the part of PCET's 33 years, boast of 33 years of legacy of excellence in education. We continue to lead by preparing young leaders for the future. Pimpri Chinchwad University, a cornerstone of PCET's esteemed education traditions spanning over 3 decades, remains committed to nurturing the next generation leaders. Our university, comprising of several renowned schools, each dedicated to excellence in their respective fields. Among them are the School of Engineering and Technology, School of Management, School of Design, School of Sciences and School of Liberal Arts and Humanities, School of Pharmacy, School of Law, School of Media and Communication Studies. And within our School of Media and Communication Studies, we offer an array of programs tailored to meet the evolving demand of media industry. These includes BA in Journalism, Media and Communication Studies, BSc in Animation, VFX and Multimedia Sciences, BBA in Advertising, Events and Public Relations, and BBA in Digital Filmmaking. And we invite everybody to please join us for this webinar. And before we start, let's just have a small glimpse of our prestigious university. I request Sharon to please play the video. The Pimpri Chinchwad Education Trust has established a state private university known as Pimpri Chinchwad University at Sate, Vadgaon Mawar in Pune Metropolitan Regional Development Authority. It is a 30-acre campus of academic facilities and amenities for students and teachers to help them to achieve their fullest potential. The Pimpri Chinchwad University campus is well connected with the cities Pune and Pimpri by road through Mumbai-Pune National Highway number 4 as well as Mumbai-Pune Expressway. Also, railway station Kanhe is at 1 kilometer distance. The nearest airport is Pune Airport. PCU has its different verticals which prepares leaders from different fields. School of Engineering and Technology. School of Design. School of Media Arts and Communication Studies by incorporating cultural activities, events, and organized tours and trips, fostering a holistic development approach. In essence, Pimpri Chinchwad University is not just an institution. It is a vibrant ecosystem that nurtures talent, fosters creativity, and provides a platform for students to thrive in every aspect of their academic journey. PCU Bus Transport provides service across the city. Chinchwad University, transformative education that empowers success in a rapidly evolving world. Thank you so much, Sharon.
And today I'm pleased to welcome our Honorable Vice Chancellor, Dr. Manimala Puri ma'am, our Pro Vice Chancellor, Dr. Sudeep Tepde sir, respected Dean, Directors, Head of Institutes, faculty members, and all the students who have joined with us today. Welcome to our webinar where we dwell into the art and craft of script writing journey from word to world. Today it's our honor to have with us distinguished guest Hemant Hemant Avtade, Avtade sir, a renowned director a and renowned writer writer acclaimed for his work on blockbuster Marathi feature film Ghar Banduk Biryani. Hemant sir's journey in the film industry is very and inspiring. his career He in began his 2000. career in 2009 as a sound recordist assistant at ND Studio and has since then contributed significantly to several Marathi films, including Atapudi Nights and Bade Babu, etc. During his student years, Hemant sir's creativity was already evident, leading to the creation of notable projects like Charlie's Boot and Gandhi Ka Chashma, which earned a great the state award from Culture Ministry of Maharashtra government. And we are grateful to have Hemant sir with us today to share his insights and guide us through the crucial first step of filmmaking, which is script writing. We welcome you, sir. And to host the event, we have our expert faculty from School of Media and Communication Studies, Pimpri Chinchwad University, Ms. Pooja Doulis. Pooja ma'am brings a wealth of experience from her experience in media industry and with particular expertise in radio as a voiceover artist, in acting and film production as well. Her professional background encompasses roles as an RJ and music manager for Radio City and for Radio FM as RJ and morning show producer. She has also been associated with direction team of renowned filmmakers like Nagraj Manjure for Fanry, Sairat, and Ghar Banduk Biryani. Pooja ma'am is also the co-founder of Paramli Studio and is currently associated with Pimpri Chinchwad University. Now I request Pooja ma'am to please lead the conversation forward. Yes, thank you so much, Nidhi. आजचं आपलं वेबिनार आपण स्पेशली मराठीत ठेवतोय कारण घर बंदूक बिर्याणी ही मराठीतली फिल्म आहे आणि आपले जे आजचे गेस्ट आहेत हेमंत अवताडे हे मराठीत बोलण्यासाठी अधिक कम्फर्टेबल आणि त्यांनी स्पेशली सांगितलं की आपण या माध्यमातून बोललो तर आनंद होईल. सो येस हेमंत, पिंपरी चिंचवड युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ मीडिया अँड कम्युनिकेशन स्टडीजच्या या वेबिनारमध्ये तुझं खूप खूप स्वागत आणि तुझं खूप अभिनंदन कारण कुठल्याही फिल्ममेकरच्या आयुष्यात त्याची फीचर फिल्म ही प्रत्यक्षात येणं, ती लोकांपर्यंत पोहोचणं, त्याला अप्रिसिएशन मिळणं हा महत्वाचा टप्पा असतो. अँड यू हॅव डन इट अँड दॅट टू सो ब्रिलियंटली. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट. हेमंत, घर बंदूक बिर्याणी ही 2023 ला तुझी जी फिल्म रिलीज झाली त्याचं तू लेखन केलंय, दिग्दर्शन केलेलं आहे. खरं तर कुठल्याही फिल्मचा सगळ्यात महत्वाचा आणि खरं तर अवघड मानला जाणारा टप्पा असतो तो म्हणजे त्या फिल्मची स्क्रिप्ट लिहिणं, ती पूर्ण होणं. तर हे खरंच इतकं अवघड असतं का आणि हे खरंच सगळ्यात महत्वाचं आहे का? तुझा यातला अनुभव कसा आहे? तुझं काय मत आहे? फिल्म लिहिण्याच्या अगोदर मी काही शॉर्ट फिल्म्स केल्या होत्या, अकॅडमिक शॉर्ट फिल्म्स केल्या होत्या आणि शिकत असताना मी वर्षा शेवटाला मला एक की हा सिनेमा ह्या विषयाचा सिनेमा होऊ शकतो. तर त्यावेळेस ही शॉर्ट फिल्म करावी का असा एक शॉर्ट फिल्म करावी का असा एक विचार आला होता. पण नंतर कळालं की अरे ह्याच्यामध्ये एक पोटेन्शियल आहे की त्याचा 2-3 तासाचा एक सिनेमा होऊ शकतो किंवा ह्या विषयाला आपण न्याय देऊ शकणार नाही शॉर्ट फिल्म माध्यमामधून. त्यामुळे मी तो सिनेमा लिहायला घेतला आणि तो आज तुमच्या समोर आहे. खरं तर हा प्रश्न नंतर येणार होता माझा, पण हा विषय निघालाच आहे म्हणून मी तुला विचारते. एखादी कल्पना जेव्हा एखाद्याला सुचते तेव्हा याची शॉर्ट फिल्म होऊ शकते का, की याची फीचर फिल्म होऊ शकते, म्हणजे असं म्हणतात ना त्याचा जीव आहे का तेवढा, तर हे कसं ठरवलं जातं बाबा? म्हणजे एखाद्या स्क्रिप्ट रायटरने, एखाद्या त्या लेखकाने हे कसं ठरवायचं असतं की ह्याचं काय, कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये ही अधिक सुटेबल होईल? बरोबर प्रश्न करतोय. आता काय की शॉर्ट फिल्म शेवटी किती केलं तरी आता 3 ऍक्ट मध्ये आपण गोष्ट लिहितो, सुरुवात, मध्य आणि अंत. ह्याच्यामध्ये लिहित असताना ती हे आता त्याला लिमिट आहे की 30 मिनिटांमध्ये हा 3 ऍक्ट पूर्णपणे होऊ शकतो, त्याला आपण जस्टिफाय करू शकतो मुळात शॉर्ट फिल्मच्या ह्या फॉर्मॅटमध्ये. तिथं वाटतं आपण शॉर्ट फिल्म लिहायला घेतो.
हम्म. हे हे जे 3 गोष्टी आहेत ते जर न्याय देऊ शकत नसेल त्या याच्यामध्ये, तर असं वाटतं की यार त्याला मग न्याय देण्यासाठी हा पसारा आवरावा लागेल. मग असं वाटतं की अरे हा मग पसारा माझ्या फीचर फिल्म होऊ शकते का? किंवा 70 मिनिटांची एक 60-70 मिनिटांची फिल्म होऊ शकते का? तर त्याच्या पुढे जाऊ शकतो आपण. तर ते करता करता प्रॅक्टिसने करता करता मला त्याची उत्तरं मिळतात. ही अशी हां, प्रॅक्टिस करता करता. करतात की जिथं आपल्याला कुठं थांबायला पाहिजे मुळात. मग त्यामुळे हे मला वाटतं हा क्रायटेरिया नाहीये की कुठल्या फिल्मला सिनेमा पूर्ण, कुठला परिपूर्ण. मला वाटतं जिथं समाधान आहे, जिथं वाटेल की इथं सिनेमा संपला पाहिजे. तर मला वाटतं तो सिनेमा मग ते तुम्ही काहीही म्हणा त्याला. तर तुम्ही सिनेमा म्हणा, फुल लेंथ किंवा शॉर्ट फिल्म म्हणा. पण त्याला न्याय देता आला पाहिजे. म्हणजे मला यातनं असं कळतं की हे तुमचं शेवटी त्या लेखकाचं गट फिलिंग किंवा इंट्युशन असावं की बाबा ह्याचं काय होऊ शकतं, ह्याचा त्याला जेवढा अंदाज येतो त्यावर त्याने तो फॉर्मॅट निवडावा की ह्याची शॉर्ट फिल्म होऊ शकते का ह्याची फीचर फिल्म होऊ शकते. मुळात मला वाटतं लिखाण करताना हा विचार नसावा की ह्याची शॉर्ट फिल्म करायची का ह्याची फिल्म करायची. वाटतं ह्या गोष्टीला आपण किती न्याय देऊ शकतो तिथपर्यंत लिखाण करत आहोत. आणि जिथं थांबल्यावर समजेल आपल्याला की बाबा ही शॉर्ट फिल्म झाली की फिल्म झाली. ह्या गोष्टी जरा थोड्या सोडून द्याव्यात. असं म्हणतो. अगदी खरंय. चांगलं उत्तर होतं आणि यातनं पुन्हा एक नवीन प्रश्न खरंच निर्माण होतोय. फिल्म लिहायच्या आधी मी अजून म्हणजे आता जे ऐकतायत त्यांना अजून जरा एलॉबरेट व्हावं, त्यांना अजून तुझ्या अनुभवाचा फायदा व्हायसाठी मी विचारते की फिल्म लिहायच्या आधी त्याचं बजेट किती आहे बाबा, मग त्याच्यात अजून ते कमर्शियल व्हावं का नाही किंवा ते लोकांना आवडेल का नाही, ह्या सगळ्या गोष्टींचा खरंच विचार केला जावा का? लेखकांनी तर करू नये मला असं मत आहे की त्यांनी मला वाटतं त्याचे कल्पनेचे जे घोडे आहेत तसे सोडून द्यावेत. त्यांनी लिहित राहावं. पण आता काय हे जे माध्यम जे आहे ह्याला व्यवसायाचं पण एक अंग आहे. बरोबर. त्यामुळे ते करत असताना थोडं मला वाटतं वास्तवाचं भान ठेवून तसं लिखाण जर केलं आणि त्याला ह्याची जरा काही आपल्या क्षेत्रातले काही लोक आहेत जे की एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर वगैरे आहेत, ज्यांनी काही फिल्म प्रोड्यूस केलेल्या आहेत, त्यांची जरा मदत घेतली तर त्याचं बजेटिंग करणं आणि समोरच्याला सांगणं शेवटी कोणीतरी त्याला पैसा लावतोय त्याला सांगायला सोपं जाईल आणि सिनेमा तुमचा वास्तवात उतरेल. आणि कसं असं शेवटी चॅलेंज हे असतं की ठीक आहे आपण आपल्या कल्पनेने लिहू शकतो काही, पण त्याला जिवंत करण्यासाठी बरेचसे माणसं त्यांची मदत होऊ शकते. त्यांच्याकडून काही आउटपुट्स येऊ शकतात की हा सीन असा आहे तर तू असंही पाहू शकतो. बरोबर. त्या सीनचं मर्म न जाता आशेनं कुठं भरकटता तू असंही पाहू शकतोस. बरोबर. तर तशाही गोष्टी घडतात. तर मला वाटतं काही लोकांची त्यासाठी मदत घ्यावी लागते. जशी मी माझा अनुभव सांगायचा झाला तर मी तशी मदत घेतली होती माझ्या सिनेमासाठी. बरेचसे जे व्यावसायिक ही गणितं बघतात सिनेमातली त्यांना मी त्यांच्याकडनं काही आउटपुट्स घेतले होते. त्यांनी मला सांगितलं की हेमंत अरे हे पॉसिबल होईल का नाही माहिती नाहीये. पण त्यापेक्षा तू ह्या सीनला काहीतरी पर्यायी सीन लिहू शकतोस का? किंवा तो त्याच्यापेक्षा बेटर असू शकतो. ओके. पण तो सिनेमा कुठे असं वाटणार नाही आणि तेच चॅलेंज आहे. मग तसं चॅलेंज स्वीकारून मग तसे काही सीन्स लिहायला पण सुरुवात केली आणि ते वर्कआउट पण झाले. कात्री बसली नाही आणि सिनेमा पण सुरळीत झाला. हेमंत, आता आपण स्पेशली पहिली स्क्रिप्ट लिहिताना बद्दल आज आपण बोलतोय. मला तुला आवर्जून असं विचारावंसं वाटेल की आपण जसं आता म्हणालो की सुरुवात, मध्य आणि शेवट असे 3 टप्पे साधारण प्रत्येक गोष्टीचे असतात. यातला कुठला टप्पा लिहायला अधिक आव्हानात्मक असतो असं तुला वाटतं? म्हणजे जसं एखादं आपल्याला कॉन्सेप्ट सुचली, आपण ठरवलं बाबा नाही ह्याच्यात जास्त जीव आहे. पण असंही नाही होत ना पहिल्यांदा की अख्खीच्या अख्खी फिल्म आपल्याला सुचते. त्यात अनेक गोष्टी अगदी हुमून घालाव्या लागतात, कधी जाणीवपूर्वक, कधी अनुभवांवर आधारित जोडण्याकरता. तर तो कुठला टप्पा अधिक आव्हानात्मक असतो आणि तुझे त्यावेळेचे असे काय अनुभव होते ते थोडे सांगशील? मला वाटतं सुरुवात आणि मध्य हाच लिहिणं जरा अवघड असतं. कारण की बऱ्याचदा सिनेमा सुचताना, कथा सुचताना आपल्याला त्याचा शेवटचा अनुभव म्हणजे परिणाम काय असावा ह्याच्याबद्दलचं एक आकलन झालेलं असतं. की मी हा सिनेमा लिहितोय, मी ॲक्शन सिनेमा लिहितोय आणि ह्याचा असाच काहीतरी परिणाम होईल. आपण ते डोक्यात धरून लिहितो. म्हणजे माझ्या बाबतीत तरी मी सांगतो. असं होतं की मी इम्पॅक्ट लक्षात घेतो की असा इम्पॅक्ट मला साधायचा आहे प्रेक्षकांवर. मी तसं सुरू करतो. मग सुरुवात करतो, मग सुरुवात होते. म्हणजे ह्या अंतापर्यंत येण्यासाठी, ह्या शेवटापर्यंत येण्यासाठी मी सुरुवात करतो, मध्य करतो. ती प्रोसेस जरा थोडी ही आहे.
कारण की तिथं सिनेमामध्ये शेवटी तो परिणाम सांगणार तो शेवटच्या अर्धा तास साधणार. मला दिली तसं सिनेमा लिहायचा आहे. पण बरोबर. सुरुवात आणि मध्य जो आहे ना, तो आता परिपक्व लिहिणे, तो एकदम मेल्टेड लिहिणे, त्यासाठी मला वाटतं जरा कस लागतो. तो माझ्यासाठी तरी लेखक म्हणून जरा थोडा अवघड जातो. तू मगाशी म्हणाला की याचा सराव असावा लागतो. तर तुझी सुरुवात लिखाणाची कशी झाली होती आणि तुझा सराव कसा होता? तुझं लिखाण कसं झालं म्हणजे काय लिहिल्यास? एक मिनिट. बाकीच्यांना विनंती आहे की आपले माईक प्लीज म्यूट करावे. येस, सॉरी हेमंत, प्लीज कंटिन्यू. माझं असं होतं की मी प्रकाशन क्षेत्रात काम करायचो. लेखक होते भावे मराठीतले चांगले लेखक आहेत. त्यांनी बरेचसे कोश वाङ्मय वगैरे लिहिलं. त्यांचं मी लेखनिक म्हणून काम करायचो. तर तिथून मी सुरुवात झाली. त्यानंतर मग मी जे आठवडे नाहीसे लेखक आहेत नितीन सुपेकर यांच्याकडून मी को रायटर म्हणून बरचसं काम केलं. ओके. ते केलं. त्यानंतर मग मी लिखाणामध्ये ज्यावेळेस मी मास कॉमला आलो विद्यापीठात, मग ते मी स्वतःसाठी लिहायला लागलो. तत्पूर्वी मी दुसऱ्यांसाठी लिहायचो. पण ओके. खरं तर इथनं सुरू होतो की स्वतःसाठी लिहिणे. म्हणजे तो बरोबर. कोण केला पाहिजे. आणि त्यावेळेस तिथं लिहित असताना त्यावेळेसच्या म्हणजे तिथे जरा अडचणी यायला लागल्या. कारण की आत्तापर्यंतचा अनुभव हा स्वतःसाठी लिखाणाचा नव्हता. हा पहिल्यांदा अनुभव होता की जिथं मला काहीतरी करायचं म्हणून लिहितोय. तर तिथं जरा अनुभव विश्व कमी पडतं आपलं. आपली कल्पना कस लागतो. मग हळूहळू प्रॅक्टिसने येतं. हळूहळू मग तसे लिहित जाईल तसं मग ते ग्रॅज्युअली ते कळत जातं आणि जे उत्तर पण मिळतं. पण मला वाटतं बेस्ट ऑफ बेस्ट वे काय की ह्यासाठी जर वाचन जास्त केलं, वाचन जास्त केलं, सिनेमा जास्त पाहिला, तर सिनेमाचं लिखाण करणं सोपं होतं. कारण की काय माध्यमाची ओळख व्हायला फार काळ जावा लागतो. म्हणजे अजून पण म्हणजे मी पण विद्यार्थी तसेच आहे. अजून पण ते मीडियम काय नक्की नीट समजून घेतो. पण त्यावेळेस कसं होतं की हे माध्यमच लिखाण करणे आता अवघड गोष्ट आहे. की आता लिखाण तर माहिती पण ह्या माध्यमात करणं त्यासाठी मला वाटतं सिनेमा जास्तीत जास्त पाहिला मी. बरोबर. सिनेमा जास्तीत जास्त पाहिला आणि कसं हे माझ्या लिखाणात हे माध्यम उतरेल त्यासाठी लिखाणी जास्त प्रॅक्टिस करायला. आणि मग दुसरी गोष्ट ते मी लोकांना वाचून दाखवायला लागलो. मग त्यांच्याकडे काही आउटपुट यायला लागले मला की अरे आम्ही तू सांगत असताना आम्ही एक चित्र आमच्या डोळ्यासमोर तरळतंय की सिनेमासारखं दिसतं. मग कुठेतरी बसायला लागलं की यार आपलं लेखन एका व्यवस्थित ट्रॅकवर चाललंय. सिनेमा पाहणे, सिनेमा पाहून तो लिहिणे, लिहून आपल्या मित्रांना तो वाचून दाखविणे आणि त्यांच्याकडनं आउटपुट घेणे की त्यांचे एक्सप्रेशन रीड करणे. आपलं जे लिहिलं ते बरोबर जातंय का, ते जे भाव आपण लिहिलेले आहेत ते बरोबर पोहोचतात आहेत का, त्याचं एक समजून घेणे आणि तसं आकलन करणे. वाटतं ही प्रोसेस मी तरी अवलंबली. बरोबर आहे. तुझ्या बोलण्याच्या ओघात आता एक आलं होतं की तू इतरांसाठी आधी लेखन करत होतास आणि ते कम्पॅरेटिव्हली अधिक बरं होतं, सोपं होतं. कदाचित त्यांच्या लिखाणाच्या डिरेक्शन मुळे असेल. आणि जेव्हा तू अभ्यासक्रम काहीतरी शिकायला घेतलास मास कम्युनिकेशनचा, जो आमच्याकडेही आहे, तर यामध्ये एनरोल झाल्यानंतर स्वतःसाठी लिखाण सुरू झालं. कारण मला माहितीये की या अभ्यासक्रमादरम्यान तुम्हाला काही प्रोजेक्ट्स करावे लागतात, स्वतःचं लिहावं लागतं, ते करून बघावं लागतं आणि इथे तो एक अनुभव आपल्याला मिळतो. तर या सगळ्याचा खरं तर तुला कितपत उपयोग झाला तुझं लिखाण सुधारण्यासाठी, तुझ्या डिरेक्शन स्किलसाठी, याबद्दल थोडंसं सांगशील का? म्हणजे अकॅडमिक्स मध्ये असतानाची म्हणजे प्रश्न असा की अकॅडमिक्स हो किती हो हो हो. खरं तर म्हणजे तिथंच मला वाटतं माझं फ्लरिश झालं. माझं लिखाण जे आहे तिथं मार्गदर्शन हा फार महत्वाचा विषय. म्हणजे ते मला वाटतं बाहेर असताना मिळतच असं नाही. त्यावेळेस तुम्ही संस्थेत कुठल्या त्यावेळेस तुम्हाला अवतीभोवती तुमचे शिक्षक असतात तुम्हाला सांगणारे, विद्यार्थी असतात, तुमचे सहकारी असतात. त्यांच्याशी तुम्ही भेटून चर्चा करून असे बरेचसे विषय तुम्ही एकमेकांशी शेअर करता आणि त्या शेअरिंग मधनं आपल्याला बरंचसं काय काय कळतं. आणि मुळात मार्गदर्शनाची गरज मला ज्यावेळेस मी गेलो त्यावेळेस मला त्याचं महत्व कळालं की ज्यावेळेस मी लिखाण करत होतो सिनेमाचं, त्यावेळेस शिक्षक किती महत्वाचे. बरोबर. माझे शिक्षक होते. मला एक अनुभव सांगावासा वाटतो की त्यांनी माझ्याकडे स्क्रिप्ट लिहून घेतलं. ओके. प्रॅक्टिस म्हणून की तू वन पेजर लिहून दाखव. वन पेजर का असतो, वन लाईनर का असतो, मला एका ओळीत लिहून दाखव का असतो.
सिनेमा बाजूलाच राहील, बरोबर. सिनेमा बाजूला राहील. पण मुळात पण तुम्हाला ही जी प्रॅक्टिस आहे, की एका लाईनमध्ये एका ह्याच्यामध्ये गोष्ट लिहिता येते का? बरोबर. ते करता येते का? तर ह्या प्रॅक्टिसेस त्यांनी दिल्या, तर ते बाहेर मिळत नाही. सांगायचं काय, की ही प्रॅक्टिस कोण बाहेर करून घेत नाही तुमच्याकडून. आणि ही शिक्षक अनुभवी शिक्षक असेल तर तो करून घेतो. पण मला वाटतं संस्था महत्वाची. संस्था महत्वाची आहे, शिक्षक महत्वाचे आणि मार्गदर्शन महत्वाचं आहे. असेल तर फार बेस्ट आहे खरं तर. त्यामध्ये तुमचा प्रवास फार सोपा होतो. कारण की पुढे जाऊन तुम्हाला हेच विचारणार. कारण की मी ज्यावेळेस बाहेर पडलो, त्यावेळेस मला विचारण्यात आलं, की "अरे ठीक आहे, एका पेजमध्ये तुझी स्क्रिप्ट पाठव. 1 पेजमध्ये पाठव." तर माझी प्रॅक्टिस झाली असल्यामुळे मला ते सोपं झालं. बरोबर. म्हणजे आभारी आहे त्यासाठी. आणि बऱ्याचदा असाही अनुभव आहे, की पहिल्यांदा आपल्याला खूप साऱ्या आयडिया सुचतात आणि सुचताना आपल्याला त्या सांगताना खूप इंटरेस्टिंग वाटतं. पण जेव्हा ते लिहायची वेळ येते, तेव्हा ते काम सगळ्यात अवघड जातं. म्हणजे मग आपल्याला 4 ओळी सुद्धा लिहिण्यासाठी प्रचंड अवघड जातं, की अरे हे नाही जुळत आहे बाबा, इथून आता कसं काय पुढे करू? तर बरोबर अगदी बरोबर तू म्हणालास, की या सगळ्यामध्ये हा सराव या अभ्यासक्रमादरम्यान चांगला होऊ शकतो. ठीक आहे. अजून एक प्रश्न मला असा विचारायचा आहे. बऱ्याचदा लेखन हे इतरांसाठी केलं जातं, स्वतःसाठी केलं जातं. बऱ्याचदा बायोपिकसाठी लिहिलं जातं. तर ह्या सगळ्या लिखाणादरम्यान, स्पेशली सिनेमाच्या लिखाणादरम्यान स्वतःच्या वैयक्तिक अनुभवांना त्यात बऱ्याचदा गुंफलं जातं. तर तुझी घरबंदूक बिर्याणी लिहितानाची प्रोसेस कशी होती? आणि हे म्हणजे अनअव्हॉइडेबल आहे आय गेस, बरोबर ना? की स्वतःचे अनुभव आणि स्वतःचा अनुभव विश्व त्यात अनफोल्ड होत राहणं. बरोबर, बरोबर. आता घरबंधू जर विषय पाहिला असेल, तर हा तसा म्हणजे शहरी जीवनाच्या पलीकडचा विषय. आणि माझं अपब्रिंगिंग जे शहरातलं आहे सगळं. त्यामुळे हे सगळं कल्पनेच्या जोरावर लिहिलेली गोष्ट आहे. पण कल्पना जरी असली, तरी त्याला एक वास्तविक स्पर्श लाभलेला आहे, की ती जी घटना जी आहे सरेंडरची ती. तर मी जरा थोडं एक्सपॅन्ड करतो. थोडं हे बीज कसं प्लीज. पडलं, की शिकत असताना माझ्या शिक्षकांनी मला एक पुन्हा बघा संस्था किती महत्वाची. मला माझ्या शिक्षकांनी मला एक फोटो दाखवला होता, जो की आसामच्या उल्फा टेररिस्टचा होता. आणि ते म्हणजे की हा फोटो फार इंटरेस्टिंग आहे. हा उल्फा टेररिस्ट तो सरेंडर झालाय. मला तिथंच हे वाटतं सरेंडर म्हणजे ही काय गोष्ट आहे? सरेंडर झाल्या पण त्याला गव्हर्नमेंट सरेंडर करून घेत नाही. तो का? कारण तिकडे बंदूक नाहीये. बंदूक नाही पण एखाद्याला आयुष्य सुधारायचं आहे त्याचं. तो ह्या व्यवस्थेतून बाहेर येतोय. पण त्याला गव्हर्नमेंट सरेंडर करून घेत नाही कारण बंदूक नाहीये. हां, कारण की त्याला बंदूक दिली तरच तो सरेंडर होईल, तरच गव्हर्नमेंटच्या काही योजना आहेत ते त्याला मिळतील. हां. म्हटलं अरे ही तर गोष्ट आहे. हं, हं, हं. तर गोष्ट आहे. तर मग आता झालं असं की आता इथून पुढे या गोष्टीचा प्रवास सुरू झाला, की इथं काहीतरी होऊ शकतं. एक एक ते 20 पडलं. मग याला बरोबर. सिनेमा करायचं म्हटलं आणि दुसरी गोष्ट की त्यानंतर अ, अ, तसा प्रश्न की आपले वैयक्तिक अनुभव आणि कल्पना. बरोबर. हां. तर कल्पनेच्या जोरावर आम्ही काही रिसर्च करून हे सरेंडर योजना काय आहे, हे करत लिहिलं. आणि मग आता झालं असं की त्यातला जो नायक जो आहे, त्याच्यामध्ये नेहमी लेखक थोडाफार असतो. जरी कल्पना जरी असली, त्याच्यामध्ये जो नायक आहे, त्याला लग्न करायचंय, त्याची गर्लफ्रेंड आहे आणि त्याला अपेक्षा आहे त्याच्या घराची. तर माझे बरोबर. काही वैयक्तिक आयुष्यातले काही ग्लिम्पसेस त्या पात्रामध्ये आहेत. ओके. हां, तर पूर्णपणे नाही जरी सिनेमा जरी हा काल्पनिक असला, तरी त्या पात्रामध्ये कुठे ना कुठेतरी त्या थोड्याफार ह्याच्याने येतातच. हे लेखकही टाळू शकत नाही मला असं वाटतं. कधी-कधी तो त्याच्या वैयक्तिक बरोबर. आयुष्यातील काही अनुभव देतो. कधी-कधी त्याच्या कुठल्यातरी फिलॉसॉफी म्हणजे राजकीय असेल, काय असेल, सामाजिक असेल, ते काही विचार त्यात पेरायचा प्रयत्न करतो. ते आपसूक येतात. ते बरोबर. तो ते टाळू शकत नाही. कारण त्याच्या जगण्याचा तो भाग आहे आणि त्याच्या जगण्यातूनच हा सिनेमा जन्माला आलाय. त्यामुळे ते अनअव्हॉइडेबल आहे. बरोबर आहे. तू काही शॉर्ट फिल्म्स पण केलेले आहेत याआधी, हं. घरबंधू बिर्याणीच्या आधी. तर शॉर्ट फिल्म लिहिणं आणि फीचर फिल्म लिहिणं यामध्ये काय अंतर आहे? काय वेगळेपण आहे आणि किती चॅलेंजिंग आहे? दोन्ही गोष्टी म्हणजे. हां. शॉर्ट फिल्म इज मोस्ट एन्जॉयबल. म्हणजे ही फार एन्जॉय करण्याची गोष्ट मला वाटतं. शॉर्ट फिल्म म्हणजे फिल्मपेक्षा शॉर्ट फिल्म. हे त्या ओके. मी फार म्हणतो. का म्हणतो कारण की त्याच्यामध्ये तुम्हाला कुणाला जबाबदारी द्यायची नाहीये. तुम्ही तुमचे पैसे लावता, तुम्ही मित्रांना बोलवता, तुम्ही मित्रांशी बोलून सगळ्यांशी एकत्र मूट करून
ती गोष्ट करता आणि ती तुमच्यासाठी करता. मुळात त्याच्यामध्ये तो भाव फार गोड आहे की तुम्ही तुमच्यासाठी करता. त्यामुळे ती गोष्ट फार जेन्युइन होते. फिल्ममध्ये जरा थोडं फिल्ममध्ये पण ते आहे, पण तो शेवटी कसं आहे, त्याच्यामध्ये पुन्हा वैयक्तिक गणितं आली, काय काय 2-4 गोष्टी आल्या, स्टार आले. त्यामुळे ते थोडं आपण बॅकफुटला जातो. पण शॉर्ट फिल्ममध्ये ती मजा आहे. तो गोष्ट आहे, की ती गोष्ट शॉर्ट फिल्म बर. हेमंत, तू पहिला ड्राफ्ट म्हणजे तुला कल्पना सुचल्यापासून पहिला ड्राफ्ट फिल्मचा तयार करायला तुला किती काळ लागला? आणि त्याच्यानंतर तू काही ड्राफ्ट लिहिलेस की तू तिथे फिल्म लॉक केली? तुझा अनुभव कसा होता? मी पहिला ड्राफ्ट म्हणून महिन्याभरात लिहितो आणि तिथं मी फिल्म लॉक केली आणि त्यानंतर मग ती ऐकायला सुरुवात केली. ती ऐकायला ओके. आणि जसं जसं मला वाटतं जशी मला आउटपुट यायला लागली मित्रांकडनं असेल असेल, मग त्यात मी जे मला पटले ते मी तसे मग फिल्ममध्ये त्याचा समावेश करत गेलो. पण मी म्हणजे पहिला ड्राफ्ट. एका महिन्यामध्ये केला होता. ओके. मग काही काही जणांना म्हणजे अगदी 4-4, 5-5 वर्ष लागतात. असं काही चॅलेंज तुझ्यासाठी आलं नाही? फार शिस्तीत काम केलेलं दिसतंय. शिस्त महत्वाची आहे का फिल्म लिहिण्यासाठी? हो, शिस्त महत्वाची. मला वाटतं तुम्हाला लॉक करून घ्यावं लागतं. लॉक करून घ्यायला. ओके. म्हणजे मी लिहित असताना मला वाटतं मी दिवसभर माझ्या मित्राची रूम होती. त्याच्या रूममध्ये मी बसायचो. तो जॉबला जायचा. तर दिवसभर मी माझा लॅपटॉप आणि तर असे मी जवळ-जवळ दीड आठवड्यामध्ये मी जवळ माझं फिल्मचं जे स्केलेटन आहे, ते तयार केलं होतं. ते ओके. शिस्तीचं मला वाटतं एका वन गो मध्ये झालं तर फार बेस्ट आहे. आणि ते वन गो मध्ये होतं माझा असा विश्वास आहे. जर आपण बसलो ना, तर ते वन गो मध्ये होतं. कधी-कधी मध्ये अडचणी येतात आपलं काही म्हणजे कथा पुढे जात नाही. पण मला वाटतं जरा ती शिस्त ठेवली, जरा पेशन्स ठेवले, तर त्याची उत्तरे मिळतात. बरोबर. ओके. मी तुला विचारलं होतं की शॉर्ट फिल्म ओके. ह्याच्यामध्ये सिनेमाच हवा ना. फीचर फिल्म. सिनेमामध्ये एक काय असतं की सिनेमा मुळात 2-3 तासाचा हा जो स्क्रीन टाइम आहे, त्याच्यामध्ये तो सिनेमा आणि ते सगळी पात्र म्हणजे त्यातून पात्र पण भरपूर आली, सगळं झालं. ते जरा सर्व्हाइव्ह करणं ईच अँड एव्हरी सीन, ईच अँड एव्हरी बीट ऑफ सिनेमा, ते जरा लिहिताना थोडं अडचणी येतात थोड्या. तुम्हाला थांबावं लागतं. दुसरी गोष्ट काय की कुठं संपवावा सिनेमा मुळात ह्याची फार अडचण असते. त्याची बऱ्याचदा उत्तर मिळत नाही. तर त्यासाठी तो झगडा नेहमी असतो, तो द्वंद्व नेहमी असतो, की काय करावं पात्रांबरोबर, कुठे संपवावं. तर ते जरा थोडं अडचणीत जातं. मग सिनेमा जरा थोडं कठीण आहे. असं एखाद्याच्या आता रायटरच्या म्हणजे एखादा रायटर या अवस्थेत असेल की नाही सुचत आहे बाबा आता काही, हां. ते कसं जायचंय, तर काय करावं रे अशा माणसाने पहिल्यांदा जो लिहितोय? मला असं वाटतं, की पुरुषवाचं एक वाक्य आहे, पुरुषवाचं, की त्यावेळेस एखादा टेकू घ्यावा तात्पुरता. एखादा टेकू घ्यावा. बर, म्हणजे कधी-कधी फालतू लॉजिक घ्यावं. काय काय? एखादं फालतू लॉजिक घ्यावं. की फालतू लॉजिक. हा. की काहीतरी लॉजिक सापडलं नसतं. कथा पुढे हा. नेण्यासाठी. तर हम्म. त्यावेळेस काहीतरी फालतू लॉजिक घ्यावं. काहीतरी टेकू घ्यावं जसं की एखादी बिल्डिंग पडते त्याला आपण हातभार लावतो तात्पुरता. हम्म. हम्म. त्या टाइप. तिथं फालतू लॉजिक लावून सिनेमा पुढे रेटा. हम्म. हम्म. अंतापर्यंत तो संपवा पहिलं तर. ओके. कधी-कधी असं वाटतं पुढे जाऊन की ते जे लॉजिक होतं ते पण चांगलं ते पण करता चांगलं होतं. ओके. पण नंतर पुन्हा तिकडे यावं. मग वाटलं की नाही मग ह्याच्यापेक्षा काहीतरी बेटर आता आपण लिहू किंवा हे पण चांगलं आहे. पण तो संपवण्याच्या मार्गावर जावं मला वाटतं, की तो प्रवास थांबता कामा नये. काहीतरी तिकडं काहीतरी लावून कारण तुमच्या डोक्यात एंड असतो. त्या अंतापर्यंत तुम्हाला जायचंच असतं. तर तो अंत साधण्यासाठी हे मधले छोटे-छोटे अडथळे त्यासाठी तूर्त थांबण्याची गरज नाहीये. तिथं तात्पुरतं काहीतरी टेकू लावून जसं पुरोसा म्हणाले तसं टेकू लावून पुढे जाणं
आणि तो सिनेमा पहिला कम्प्लीट करणं हे टार्गेट ठेवलं पाहिजे. हा मुद्दा चांगला काढलास तू, की तो पहिले पूर्ण करावा, ते टेकू घेऊन का असेना, आणि मग त्यातल्या गोष्टी भराव्यात. तर खरंच हे सिनेमा लिहितानाचे असे काही ठराविक ठळक टप्पे तुला सांगू वाटतात का? की जो नव्याने आता कोणीतरी लिहायला घेतो, ज्याच्याकडे आता फक्त आयडिया आहे, पण आता पुढे कसं जायचं हे कळत नाहीये. अशा माणसाने हे कसं लिहावं? तू काय मार्गदर्शन करशील? तर मुळात तर त्याला कुठलं कथाबीज सापडले, तो आशय काय सिनेमाचा, पहिले तर त्याच्या अवतीभोवतीच लिहिला पाहिजे सिनेमा. हम्म, त्याच्या अवतीभोवती सिनेमा लिहून तो भरकटता कामा नये. आता मग जसं आपण मगाशी बोलणं झालं, की तो सिनेमाच लिहायचा आहे म्हणून लिहायचा आहे का? आपण हम्म, का त्या आशयाला न्याय द्यायचा म्हणून लिहायचं. तर मला वाटतं ते लिहित तो कुठपर्यंत तो सिनेमा म्हणून पसरतोय का? त्याच्यामध्ये तेवढं पोटेन्शियल आहे का? हम्म, ते चेक करावं. ते लिहितानाच कळलं नाही. हम्म. मला ते ज्यावेळेस तो संपेल त्यावेळेस त्यानंतर पाहावं, की याचा सिनेमा झालाय की याची शॉर्ट फिल्म होती किंवा ओके. काय होते. कारण की सिनेमा लिहायला गेलं म्हणून आपण काय होतो, बऱ्याचदा काय होतं, तो सिनेमा पसरट होतो, तो पाळणारा होण्याची शक्यता असते. तुम्हाला बेटर वेळ त्या कथापेजेच्या अवतीभोवतीच लिहित जावं. मग नंतर ती लेंथ काय आहे, मग सिनेमा लेंथ आहे का नाहीये हे चेक करावं. हम्म, 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 हम्म. अ, तू मगाशी म्हणालास की सिनेमा लिहायचा असेल तर सराव हवा, वाचन हवं. पण सराव, वाचन आणि शिस्त ह्याच्या पलीकडे अजून काय गोष्टी आहेत ज्या एखाद्या रायटरने करायला हव्यात? ह्या सगळ्या गोष्टी त्याला सहज सहज तर म्हणणार नाही, पण एक थोडा सुरळीत त्यामध्ये थोडी सुसूत्रता यावी यासाठी. त्यांनी सजग असलं पाहिजे ना आपल्या भोवतालाच्या विषयी. ओके. म्हणजे जसं की आता माझा सिनेमा घेतला तर त्याच्यामध्ये आता हे नक्षलवादी, डाकू ह्या लोकांची गोष्ट आहे. हम्म, फुटक निघू शकते. त्यानंतर काही न्यूज कटिंग पण निघू शकते ही गोष्ट. हम्म, बऱ्याचशा न्यूज अशा असतात की त्यातनं सिनेमा होऊ शकतो. बरोबर. हम्म, बऱ्याचशा घटना आपल्या अवतीभोवती अशा आहेत की ज्यात एक सुंदर सिनेमा पण होऊ शकतो. मला वाटतं ती पण सजगता म्हणजे नुसतं पुस्तकी आणि नुसतं हे ज्ञान असण्यापेक्षा की भोवतालचं पण ज्ञान ठेवलं पाहिजे. भोवतालाबद्दल सजग असलं पाहिजे. तर ही एक प्रॅक्टिस केली पाहिजे. बरोबर आहे. बऱ्याचदा आपण अशा अनेक घटना आपल्या आसपास बघतो किंवा खरंच तू म्हणाला तसं एखादा फोटो बघतो किंवा अगदी छोटंसं काहीतरी घरात घडून जातं आणि अरे वाटतं, अरे हा काहीतरी सिनेमा आहे रे. म्हणजे सिनेमा अगदी नाही, पण त्यातला एखादा सीन तर नक्की होऊ शकतो. तर अशा प्रकारची सजगता आपल्याला असली पाहिजे असं तू म्हणतोय. ओके. तू कुठल्या फिल्म मेकर्सला वगैरे फॉलो करतो का? किंवा असं काही आहे का, की ज्यांच्याकडनं तुला अधिक प्रेरणा मिळाल्या किंवा ज्यांचा प्रभाव तुझ्या लिखाणावर आहे? 2-3 फिल्म मेकर आहेत की जे मला फार आवडतात. त्यांचा प्रभाव माझ्या सिनेमावर आहे का नाही ते मला माहिती नाही. पण मला फार आवडतात की म्हणजे जसे की पेद्रो अल्मोदोर जे आहेत, स्पॅनिश फिल्म मेकर, बरं. त्यांचा सिनेमा मला फार आवडतो. पेद्रोचा आवडतो, इनार्तूचा आवडतो. आपले घटक आहेत, ऋतिक घटक, त्यांचा सिनेमा मला फार आवडतो. रेनचा आवडतो. हं, हं, हं. चा आवडतो. आणि आपले जे आहेत आता न्यू फिल्म मेकर म्हणजे चैतन्य ताम्हाणे असेल, नागराज सर असतील, हं. त्यांचे पण सिनेमे प्रेरणादायक आहेत. त्यांच्याकडून भरपूर शिकण्यासारखं आहे. क्या बात है! हेमंत, तू मगाशी म्हणालास की पहिला ड्राफ्ट झाला आणि तू फिल्म ऐकवायला सुरुवात केली. हं. तर तू मित्रांना ऐकवायला सुरुवात केली, त्याचबरोबर काही प्रोड्युसर्सला वगैरे पण ऐकवायला सुरुवात केली होतीस का? किंवा आत्ता असं अलीकडे बघितलं जातंय, की तुम्ही कोणाला अप्रोच करायला गेलात, तर ते पहिले म्हणतात, की तुमची पिच नोट पाठवा. हं. म्हणजे तुमचं छोटंसं वन लाइनर पाठवा, सिनॉप्सिस पाठवा, त्यामध्ये कुठले ॲक्टर्स असणार त्याचा एक ब्रीफ पाठवा. तर हे पिच नोट बनवणं किती महत्वाचं असतं? त्याच्यासाठी काही विशेष भाषा वापरली जाते का? किंवा ते कुठल्या पद्धतीने बनवलं जावं? अ, तुझा अनुभव कसा आहे? हां, आता ह्या तर गोष्टी झाल्याच की पिच नोट असेल, तुमचं प्रेझेंटेशन हं, सगळंच. ते तर आहेच. पण जमेची बाजू म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट कुठली? त्याच्यामध्ये नॅरेशन. हं, 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 हं. मला वाटतं हे जास्त शिकवलं पाहिजे. आता हे म्हणजे हे तर कोणी करून देऊ शकतं मला असं वाटतं, की वन लाइनर, वन पेजर, एखादं पोस्टर मुलं करतात ते. हं, हं. पण होतं काय सिनेमा दिसतो त्या दिग्दर्शकाच्या डोळ्यामध्ये. ज्यावेळेस तो नॅरेट करतो. ज्यावेळेस बरोबर. काही म्हणजे निर्माता निर्माता जे लोकं असतात ते बघतात की हा मुलगा किती पॅशनेट आहे. तर तिने ह्याच्या रक्तामध्ये किती फिल्म भिनली आहे ती. तर मला वाटतं ती गोष्ट आली पाहिजे.
त्याच्यावर असं प्रॅक्टिस झाली पाहिजे. तुम्ही सिनेमा तुमचा नॅरेट केला पाहिजे व्यवस्थित. तुमच्या मित्रांना 10 नॅरेट केला पाहिजे. मग तुम्ही प्रोड्युसरकडे गेलं पाहिजे. तो जोपर्यंत तुमच्या म्हणजे तो तोंडपाठ होत नाही, त्यातली पात्र तुमची पात्र बनत नाही, तुम्ही ते पात्र बनत नाही, तोपर्यंत सिरीज दुसरा दाखवू शकणार नाही. बरोबर. आता ही जास्त गोष्ट महत्वाची आहे. बाकी ह्या पिच नोट वगैरे ह्या तर आहेतच. म्हणजे आता हे आता म्हणजे त्याचे आता फॉर्मॅट पण आलेत. YouTubeला तुम्ही Googleला वगैरे ते कसं पिच करायचं. त्याच्याबद्दल म्हणतो जास्त नको. बरोबर आहे. हो, नाही म्हटलं तरी सिनेमा हा पुन्हा एक त्याच्यामध्ये खूप मोठा बिझनेस आहे. हां. कोणीतरी खरोखर करोडो रुपये लावतं आणि त्यामुळे ते स्क्रिप्ट तुमची निवडताना सुद्धा त्या अनुषंगाने ते थोडं बघितलं जातं, असा अनुभव आहे. मला तुला असं विचारायचंय की फिल्मचे वेगवेगळे जॉनर जे आहेत ते लिहिताना असं म्हटलं जातं की कॉमेडी लिहिणं हे अधिक जरा आव्हानात्मक आहे, थोडंसं अवघड आहे. कारण सरळ साध्या गोष्टी लिहिणं कंपॅरेटिव्हली सोपं आहे. पण जेव्हा तुम्ही कॉमेडी करता किंवा विनोदी लिखाण करता तेव्हा अ, आयुष्यातली एक विसंगती तुम्ही दाखवत असता किंवा सिरियसनेसला खरं तर अधिक समजून घेत असता आणि वेगळ्या ढंगानं त्याला मांडत असता. तुझी पहिली फिल्म ही ब्लॅक कॉमेडी आहे. अचानक ह्या सगळ्या अवघड गोष्टीलाच कसा काय हात घातलास? आणि हे लिहिताना अ, अ, काय अनुभव होता तुझा? हं. आता मुळात काय होतं, की ज्यावेळेस ही कथा माझ्या ह्याच्यात आली, वाचनात आली, विचारात आली, त्यावेळेस ह्या कथेची भरपूर शक्यता होती. म्हणजे ही कथा सीरियस पण होऊ होऊ शकत होती. हं, हं. आणि त्या दिवशी लिखाण पण करत होतो. अच्छा. हां. आणि म्हणलो, की अरे हा एक एक चांगला सिनेमा, एक सेन्सिबल सिनेमा पण होऊ शकतो, जो की फेस्टिव्हलला जाऊ शकतो, सगळीकडे जाऊ शकतो. आणि एक चांगली कथा, एक दीड दीड एक तासाची कथा यामध्ये बघायला मिळू शकते एका माणसाची. पण दुसरी गोष्ट काय, मी व्यक्ती म्हणून काय? ह्याचं एक आत्मचिंतन झालं पाहिजे, हं, की मी कशाला न्याय देऊ शकतो? माझी बलस्थानं काय? हं. तर ज्यावेळेस मी ह्याचा विचार केला, की अरे मी विनोद चांगला लिहितो खरं तर. खरं तर मला ह्या अंगाने बघितलं पाहिजे ह्या विषयाकडे. हं, हं, हं. तर मग मी त्या अंगाने बघायला सुरुवात केली आणि मग तो सिनेमा लिहू शकलो. एक तुम्ही जसं म्हणता, की ब्लॅक कॉमेडी. तर मला वाटतं, की ह्याची उत्तरं तो लेखक कोण आहे? तो व्यक्ती म्हणून काय आहे? त्याची बलस्थानं काय आहे? तोच देऊ शकतो. मला वाटतं ती ओळखायला शिकलं, तरच तो सिनेमा तुम्हाला कुठं न्यायचा आहे, तुम्ही तो नेऊ शकता. माझं बलस्थान आहे, मला असं वाटतं, की तसा सिनेमा मी लिहू शकतो. म्हणून मी तो, नाहीतर हा सिनेमा सीरियस पण झाला असता. झाला असता. तर मला वाटतं हे फार असं काय म्हणतात त्याला, की व्यक्तिनिष्ठ आहे. हे जर बरोबर. स्वतःला ओळखायला पाहिजे, मला हां, वाटतं. अ, बरोबर आहे. उगाच बळं असं म्हणतात काहीतरी आणून ओढून ताणून लिहिण्यापेक्षा रिफ्लेक्ट पण होतं. हं, त्या लिखाणात ते तुमच्या पिक्चरमध्ये ते रिफ्लेक्ट पण होतं, की अरे हे यार, हे ओढून तोडून आणलंय. बरोबर. अशा पण त्या गोष्टी. तर मला वाटतं, की तसं न करता आपली बलस्थानं ओळखून जर त्या विषयाला न्याय देता आला, तर तो हं, सिनेमा चांगला होतो असा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. ओके. फिल्म लेखकांना अच्छे दिन आलेत का रे, हेमंत, तुझ्या मते? बिलकुल नाही. हां? बिलकुल, बिलकुल नाही. हं. हे पण जे मराठी चांगलं लिहितायत, ज्यांना फिल्म करू वाटतेय, हां, अशांसाठी प्लॅटफॉर्म्स आहेत का? अ, हां. असं म्हणजे तुझा अनुभव कसा आहे? हं. मुळात आपले तर लेखक ह्या घटकालाच फार असं दुय्यम मानलं गेलं. हं, म्हणजे हं. मला असं वैयक्तिक अनुभव आहे, की मी ज्यावेळेस लेखन करायचो, दुसऱ्यांसाठी करायचो, त्यावेळेस मला तसं अ, असं फायनान्शियली म्हणू शकतो, की तेवढं समाधान कधी मिळालं नाही. हं. आणि दुसरी गोष्ट, दुसऱ्या समोरच्या माणसाकडनं पण थोडा रिस्पेक्ट लेखकाला असावा, की जो खरं तर तुमचं सगळं नंतर येतं. तुमचं दिग्दर्शन नंतर येतो, तुमचं सिनेमॅटोग्राफर, एडिटर-विटर हे सगळे लोकं नंतर. शेवटी जो पाया तोच असतो. बरोबर, इमली उभे करणार आहे, तुम्ही त्याच्या लेखनावर इमली उभे करणार. तर बरोबर. त्याला तेवढं स्थान दिलं जातं. त्याला नंतरच्या प्रोसेसमध्ये तेवढं नीट बघितलं जात नाही. एकदा स्क्रिप्ट लिहून घेतली त्याच्याकडनं, त्याला काय दिले पैसे. कारण की तो विचार नडलेला असतो. तो तेव्हा ते एकदा पैसे दिले, तर बाकी बाजूला होतं. आणि कधी तर असं होतं, की एखादा लेखक सिनेमा लिहितो, तर नंतर या लेखकाच्या ह्याच्यामध्ये क्रेडिट्समध्ये बाकीच्यांची पण नावं असतात. बरोबर. बरं, त्यांनी एका दुःखा काहीतरी सजेशन दिलं असेल. "यार मी ते सांगितलं होतं ना राव."
मग माझं काय नको. अरे पण त्यांनी कल्पना द्यायची, बीज त्यांनी त्याच्या मनात पडलेले ते पण त्यांनी तरी लेखकाने लिहित राहावं. तरी लेखकाने लिहिलं राहावं, लिहिलं पाहिजे, त्यांनी होपफुल राहिलं पाहिजे. बरोबर, बरोबर. हेमंत, तू ओके, एक प्रश्न आहे हेमंत आपल्याला. आपण तो बघूयात काय. ओके. प्रश्न असा आहे की डिरेक्टर आणि रायटरचं नातं जे आहे ते फिल्मवर कसं परिणाम करतं. दुसरं, किती महत्वाचं आहे की एखाद्या लेखकासाठी की त्याने ती जी प्रादेशिक भाषा आहे जी कदाचित फिल्ममध्ये दाखवली गेलेली आहे, ती भाषा शिकणं, ती स्क्रिप्ट लिहिताना याला किती महत्व आहे तुझ्या मते, असा एक प्रश्न आला. ओके, पहिला प्रश्न आहे की लेखक आणि दिग्दर्शक ह्याचा नातं कसं नात्याचा काही परिणाम होतो का फिल्मवर. ओके. आता माझ्या केसमध्ये झालं असं की मीच माझ्या कथेचा लेखक होतो आणि दिग्दर्शक होतो. त्यामुळे तसा मला अनुभव नाहीये की दुसऱ्याची कथा आणि मी दिग्दर्शन करतोय. त्यामुळे तसा तर मी अनुभव काही सांगू शकत नाही. बर, पण आता मग दुसरा जो प्रश्न आहे की की काय जी भाषा फिल्ममध्ये आहे ती भाषा, त्या भाषेतला डायलेक्ट, ती भाषा एखाद्या लेखकासाठी शिकणं किती महत्वाचं असतं. महत्वाचं यासाठी की की भाषा म्हणजे तुमची संस्कृतीचं दर्शन असतं. मला वाटतं आणि ते कल्चर दाखवणं सिनेमामध्ये ते फार महत्वाचं असतं. कारण की त्याच्यावर जो स्पेस तयार होत नाही, तो तेवढा वास्तववादी होत नाही. तर वाटतं भाषा शिकणं तेवढं महत्वाचं आहे. ते शिकली तर चांगलंच आहे. आणि दुसरीकडे जो सिनेमा पण किती वास्तववादी करायचा आहे, ह्याच्यावर पण ते डिपेंड असतं. की आता मला माझा सिनेमा हा जंगलात घडतो, तर माझं उदाहरण द्यायचं तर, की तो कुठल्या जंगलात घडतोय मी दाखवलं नाही. कोलाग नावाचं काल्पनिक जग आहे. तिथं तेव्हा मला भाषेत प्रश्न पडणार. पण तेच जर मी विदर्भ वगैरे कुठे दाखवलं असतं, तर मग तिथं मग त्या झोनमध्ये गेलो असतो. मग तिकडची भाषा आली म्हणजे संस्कृती आली. मग ते सगळं झालं. तर बरोबर, डिपेंड त्याचं टेक्स्चर तुम्ही काय ठरवता. बरोबर, त्याचा पॅलेट काय असेल, तो किती बटबटीत आहे किंवा किती गहिरा आहे, ह्याच्यावर ते ठरेल. बरोबर, ते पण त्या विषयानुरूपच आहे. म्हणजे असं म्हणजे हे मापदंड आपण सगळ्या सिनेमाला लावू शकत नाही. सगळ्या बरोबर, स्क्रिप्ट बरोबर. ओके. हेमंत, आमच्याशी या निमित्तानं, या वेबिनारच्या निमित्तानं पिंपरी चिंचवड युनिव्हर्सिटीच्या या स्कूल ऑफ मीडिया अँड कम्युनिकेशन स्टडीजच्या या स्कूल बरोबर तू जोडला गेलास आणि आज तुझे अनुभव आमच्याबरोबर शेअर केलेस. म्हणजे मी पण घरबंदूक बिर्याणीच्या टीमचा एक भाग होते, पण तो नंतर झाले होते. तुझ्या लिखाणाची प्रोसेस या निमित्ताने आज पहिल्यांदाच तुझ्याशी बोलता आली आणि तू जशी पहिली फिल्म तुझी लिहिली तशी अनेकांनी कदाचित तुझ्या मार्गदर्शनाखाली किंवा हे सगळं ऐकून त्यांना ह्यात मदत झाली तर खूप बरं होईल आणि ती नक्कीच होईल अशी आम्हाला आशा आहे. पुन्हा पुन्हा आपल्या भेटी होत राहू, आमच्याही मुलांना तुझं मार्गदर्शन मिळत राहू अशीच इच्छा व्यक्त करते आणि आजचा आपला वेबिनार आभारी संपवते. आहे. मला बोलवलं, मला आमंत्रित केलं, मला सहन केलं, मला ऐकून घेतलं. It was it was a pleasure. Yes, Yes, thank you for yes, inviting me. yes. Sorry. Didi, over to you. Yes. Yes. Thank you so much. Yeah. So as we approach towards the end of this webinar, I'm honored to deliver the formal vote of thanks. A heartfelt thanks to you, Hemant sir, our esteemed speaker, for sharing the invaluable insights and experiences. Your guidance through the intricate journey of scriptwriting and filmmaking has been incredibly enlightening. We are deeply appreciative and thankful for your contribution for today. Thank you so much for inspiring us and all our students here today. We look forward to continue to have conversation and other contributions from you as well. Thank you so much, sir. A special thanks also goes to the founder of PCET, Board of Trustees, as well as our Honorable Vice Chancellor, Dr. Manimala Puri ma'am, and Pro Vice Chancellor, Dr. Sudeep Thepre sir, for making this event possible. I'm also grateful to the head of institution, School of Media and Communication Studies, Pimpri Chinchwad University, Professor Narendra Bandabe sir.
A thank also extend to all our deans, directors, head of institutes, and faculty members from various schools of Pimpri Chinchwad universities whose presence have greatly supported us. A special appreciation and thanks to our faculty member, Professor Abhishek sir, and also to our host for today's event who has conducted the event so well, Pooja ma'am. A big thank you to also to our marketing and admission team for their relentless efforts in promoting the event and IT team for providing the necessary technical support. Lastly, I would like to thank all of the students who have joined with us today. Yeah. For any of the student who has any additional query related to the course or the admission, please feel free to connect with us through our official website, and we are also available on the social platform. Stay connected with us. We'll keep hosting many such insightful webinars. Thank you so much, everyone. Have a wonderful day. Thank you.